हाजरी लवाइए मिल के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी हजूरी अंदर बैठ के आप संगतां ने गुरबाणी दे कीर्तन दियां अमोलक दातां प्राप्त कीतियां ने। 10वें पातशाह महाराज साहब जियां दा आपां इतिहास सरवण कर रहे हाँ कि 7-8 साल की उम्र दे विच पटना साहब तो चल के किवें महाराज जी पिंडां विचों शहरां विचों हुंदियां होइयां आनंदपुर साहब पहुँचे। पिछले दीवान विच सरवण कीता है कि पटना साहब तो चल के महाराज काशी विच आ गए ने। काशी दे विद्वान जिहड़े पंडित ने वो सतगुरु पातशाह महाराज जियां नूं मिले ने, दक्षिणा की मंग कीती है। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछले दीवान दे अंदर सरवण कीता है। जिवें महाराज जी अगे किरपा कर रहे, आओ इतिहास नूं आपां सरवण करिए कि सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी किवें अगे होरां देसां नूं तारदे ने, किवें की कौतक करदे ने। ये आपां बचन जिहड़े हन सरवण करांगे। आओ मन दे ध्यान नूं टकाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सगरी निस्मै सिख मिले शब्द अनक विद गाए। सतगुरु पातशाह जी अज काशी दे विच ने, गंगा दे किनारे वसिया होया ये शहर है। इतिहासकार लिखते ने देवतियां दे विचों जिहड़ा श्रोमणी देवता महादेव है ये उस दा वसाया होया नगर है, उस दी वसाई हुई ये नगरी है। जदों महाराज जी इत्थे रुके ने, इत्थों दियां संगतां ने महाराज दे कोल बैठ के सारी संगत ने मिल के सारी रात गुरबाणी दा कीर्तन कीता अते सरवण कीता है। ताल मृदंग रबाब ते सतगुर भले रिझाए। सतगुरां नूं कीर्तन करके रबाब दे नाल तंती साजां दे नाल ये बचन आपां अगे कई वारी सरवण कीता कि पहलां सिख जगत दे विच तंती साजां दे नाल कीर्तन हुंदा और संगतां सरवण करदियां। समा बदलिया, वो साज बदल गए, साजां नूं वजाउण वाले गवैये बदल गए, तालां दा फर्क पै गया। लम्मी विचार दे विच जाइए तो पहलां 64 मात्रा दे ताल जां इस तों भी वध मात्रा दे ताल हुंदे सन। बड़ा वड्डा सिखिया होया कोई गवैया किसी चंगे उस्ताद दे कोलों सिख के ही गा सकदा सी। इन्नियां मात्रा दे मगरों ताल दे विच आउणा औखा है, हरेक दे वस दी गल नहीं। तो जिहड़ा कोई ताल तो बाहर हो जाता फिर लोग ताड़ियां मारते, हासी करते, मखौल करते भी ये ताल तो बाहर हो गया, ये बेताला है। समा बदलता गया, वो 64 मात्रा के ताल जिहड़े सन हौली हौली छोटे होंदे गए। अज वो ताल कोई 16 मात्रा का रह गया, कोई 8 मात्रा का रह गया, कोई 6 मात्रा का रह गया। इस तरह वो जिहड़े ताल ने उन्हां दी मात्रावां घट गईयां। अज गाउणा सौखा हो गया, जिहड़ा मर्जी जो मर्जी गाई जावे। अज इस तरह की स्थिति बन गई है। पर उन्हां समयां दे विच तंती साजां नाल कीर्तन हुंदा, रबाब जां आपां कह लईए दिलरुबा जां सरंदा, ये उस वेले दे साज सन। अते उहदे नाल फिर मृदंग वजाया जांदा। मृदंग भी तबले दे आकार दा हुंदा, मृदंग नाल वजाए जांदे। इस तरह संगत ने कीर्तन कीता, महाराज जी नूं सुनाया, बड़े खुश होए पातशाह सुन के। चौपई प्रात भई गुर की निशान। अमला दिन चढ़िया, सतगुरु पातशाह जी ने उस वेले स्नान पान किया है। सिੱਖਿਆ न चरण पखारन ठाने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨੋਂ ਦਕ ਲੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਢੰਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि खंडे बाटे की पौल जिहड़ी है ना, खंडे बाटे का अमृत, ये 10वें पातशाह ने मर्यादा तोरी है। उहदे तो पहलां गुरु घर दे विच की हुंदा सी भी गुरु पातशाह दे चरण धो के वो चरना अमृत जिहड़ा सी वो सिख नूं दिता जांदा। इस तरह सिख नूं सिख धर्म दे विच जां सिखी दे विच लिआंदा जांदा। 10वें पातशाह महाराज जानते सन भी असीं सचखंड चले जाना। इस मर्यादा नूं उन्होंने खंडे बाटे की पौल विच फिर तब्दील किया। अज आपां खंडे बाटे का अमृत छकदे हां। पर उस वेले संगतां ने महाराज साहब जियां दे पवित्र चरनां नूं धो के
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨ ਕਰਿਓ ਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਸਿੱਖ ਗਨ ਤਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਢਿਗਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਕਹੀਏ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਾਲਕੀ ਚੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਗਨ ਕੋ ਬਹੁਰ ਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭ ਹਨ ਇਕਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਤ ਭਏ ਅਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਨਿਕਸੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਕੋ ਸ਼ੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਕਰ ਮੁਖ ਪশ্ਚਮ ਓਰਾ। ਪশ্ਚਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਆਦਰ ਹੇਤ ਪੁਚਾਵਨ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਏ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੰਧ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੇ ਕਰੇ ਕਹਿ ਗੁਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਹਟਕ ਆਗਾਰੀ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਯੰਦਨ ਮਾਤਨ ਆਵਤ ਨਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਹੀਰ ਸਕਲ ਚਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਮੋ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਉਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੀਤ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਬਿਲਾਸਨ ਭਲੇ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਰਾ ਟਿਕੈ ਭਾਨ ਕੋ ਢਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਗਮਨ ਜੇ ਸੁਣਵੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਨ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਧਾਏ ਟਿਗਿਆ ਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਕ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਪਾਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਿਤ ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਧਾਵਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਥਲ ਮਹਿ ਜਿਮ ਪਾਵਤ ਮੇਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਮ ਇਤ ਦੇਸ਼ ਦਰਸ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਰ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਲੈ ਅਨਕ ਅਕੂਰਨ ਮਿਲੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਜਲ ਕੇ ਤਕ ਸੰਗ ਚੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਬੇਬਦ ਬਿਦਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅੰਨ ਦੁਗਧ ਦਦ ਘ੍ਰਿਤ ਕੋ ਅੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਰਮਾ ਭਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ, ਡਰਮੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਘੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਦਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਗਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਕਾਮਨਾ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਨਗਰੀ ਆਉਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸੇ ਜਹਾਂ ਬਹੁ ਬੀਤੀ ਆਉਦ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੀ 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰਾ 10,000 ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ, 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ, 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਨ ਤੱਕ ਕੀ ਔਦ ਮਨੋ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰਾ। ਰਗਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਗਬਰਾਂ ਦੀ, ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਰਨ ਨਾਰਨ ਕੋ ਬਾਸਕਨ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਪੁਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੁਧ ਕੋ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਸਭ ਆਨ ਮਿਲੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ
ਮਿਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਭੇਟ ਭਲੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਸੋ ਬੁਝੈ ਆਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਦਿਪੈ ਉਦਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਲਖੀਅਤ ਕਿਸੂ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਅਵਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਰਗਨ ਠਾਨ ਅਦਾਇਵ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੈ ਤਿਨੈ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਬੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੀੜੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਾ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੱਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਧ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਵਿਤੰਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਨ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੰਦਨ, ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਨਹੁ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੀਨ ਨਿਕਲ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, 7000 ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7000 ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਸੁਤ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜੀ, ਪਗ ਪੂਜੈ ਬਹੁ ਜਗ ਸਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਬ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਵ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਕੇ ਸੁਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਆਪ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਧਾਰੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਰ ਗਨ ਆਨੰਦ ਧਾਰੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਰ ਜੋੜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਰੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਧਰ ਚੌਂਪ ਅਕੂਰ ਚੜਾਵੇ, ਕਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖਤ ਭਲੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰੀਅਨ ਮੈਂ ਚਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਕਰਿਓ ਡੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਤਰ ਪੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਰ ਪੈ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਰੁਚਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪੀਠ ਪਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਚੱਲ ਕਰੇ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਘ੍ਰਿਤਾਦਿਕ ਲਿਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਕਰਬੌਤ ਬਟੋਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਬੈਲ, ਗੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਜੋਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਸਭ ਹਨ ਕਹਿ ਦੀਨ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਗੁਰ ਤੀਰ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਈ ਆਨ ਕਰ ਦੀਰਘ ਇਸ ਭੀਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਨ ਕੋ ਧਰੈ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਕਾ, ਕੋਈ 2 ਟਕਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰ ਪੁੱਜ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਾਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਨਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦਰ ਗਨ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਕਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ,
ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੱਸ ਪੈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਹੇਰ ਵੇ ਹੇਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਚਨੇ ਗਿਰਾਵਤ ਭੇਤਨ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਚਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਛੋਲੇ ਮੰਗਾਏ ਵੀ ਇਹ ਚਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਣੇ ਮੰਗਾਏ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਖੈਬੇ ਹੇਤ ਧਾਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਣੇ ਸੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਤੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਆ ਮੈਂ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁੜ ਕੋ ਮੰਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਖਣ ਲੜਾਈ ਦਿਓ ਧਰਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਕੱਪ ਕੂਦ ਪਰੇ ਬਲਵੰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਬਾਂਦਰ ਸਨ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ, ਮੋਟੇ ਤਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਪੇਸੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪੇਸੀਆਂ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜ ਚਲਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਕਤ ਬੜ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਆਦੀ ਪੂਛ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤਗੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੜ ਪਰੇ ਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਜਾਣੇ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਲਵੋ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁੜ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਦ ਨਖਨ ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਸਿਓ ਸ਼ਰੋਣਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਵੱਜਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਵੱਜਣਗੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਦਨ ਨਿਤੰਬ ਲਾਲ ਜਨ ਰੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਰ ਜੰਗ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿਖ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਲੜਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤੁਲ ਸੰਗ ਕਹਿ ਦਿਖ ਰਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਲਗ ਪਰਚੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। 2 ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈ, 24 ਤੇ 24 48 ਮਿੰਟ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤ ਵਿਚਰਤ ਪੁਨ ਥਿਰ ਬਹਿ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਸੋ ਭੋਜਨ ਭਇਓ। ਫਿਰ ਬੜਿਓ ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਸੋ ਭੋਜਨ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਪਕਾਰ ਭਰ ਥਾਰੈ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਖਟਾ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਅਚਾਵਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਗੁਰ ਸੁਪਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ
ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਰੂਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗਰੀ ਵਸਤੂ ਸੁਚੇਤੀ ਲਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੋ ਜਾਗ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਮਗ ਕੋ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਚਲਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜਹਾਂ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਛਾਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਕੋ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਤਰਿਓ ਸਿਵਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਔਰ ਹਰਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਦਰਬ ਚੜਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਸੇਵਕੋ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁ ਕਰਤ ਨਿਹਾਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸਾਕੀਨ ਬਿਸਰਾਮ ਗੁਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਕਰ ਸੋਚ ਸਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ,
ये तेरा भला करेगा। साध के संग नहीं किश काल, दर्शन भेटत होत निहाल हो जाएगा। एक हुंदा है भी भावना नहीं हुंदी, पता नहीं हुंदा भी गुरु कौन है, केवल मेला ही वेखना हुंदा, इधर नूं मूँह करके उधर नूं मूँह करके तुरे फिरना। कुछ लोग वो भी आउंदे ने, तुसीं वड्डे गुरुद्वारे साहिब ते चले जाओ, हजूर साहब चले जाओ, हजूर साहब दे विच कईयां मतां दे लोग आउंदे, कईयां धर्मां दे। वो ये नहीं भी दर्शन करन आए, वो वेखण वास्ते आउंदे भी इत्थे बणिया की है। कदे गुंबज नूं देखी जाणगे, कदे प्रशाद किवें वरतदा वो वेखी जाणगे, अगे पिछे चार चफेरे गेड़ा जा कढ़दे लोग। इस तरह दो तरह के दर्शन ने। एक भावना दे नाल आया भी मेरे गुरु का स्थान है, मैं दर्शन करा मेरा भला होवे। एक आया केवल मेला वेखण वास्ते भी बस रंग तमाशा ही वेखना, थां जिहदा मर्जी होवे, मैं की लैना है। ये दोनों दर्शनों में फर्क है, एक भावना नाल आया, एक मेला वेखण आया। हुण 10वें पातशाह महाराज हरिद्वार पहुँचे ने। हरिद्वार कोई तो लोग वो आए जिहड़े गुरु नूं जाणदे जां शरधा रखदे, कुछ लोग वो आए जिहड़े जानते नहीं, उन्होंने वेख्या भी भीड़ क्यों इकट्ठी इन्नी हुई है, कौन आया। इस तरह का मेला गेला वेखण वाले आए हैं ना। सुरसर पावन जल में मजा, कहन लगे भी इत्थे गंगा वगदी है जिहदा बड़ा पवित्र पानी मन्निया। गंगा नूं सुरसर भी देवतियां दी ये गंगा है, देवतियां दे कोलों निकली हुई गंगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथ जिहड़ा है वो इस गल का हवाला दिंदा है, इस गल का जिक्र करदा भी गंगा जिहड़ी है वो भगवान विष्णु के चरणों के विचों निकली है। उन्हां दे चरणों विचों निकल के ते कहन लगे फिर शिव जी भगवान दियां जटावां दे विच पैंदी है, सिर विच आके पैंदी है। फिर उन्हां दियां जटावां तो 3 हिस्से करके, एक हिस्सा साडे इस मात लोक विच, एक पताल लोक विच ते एक स्वर्ग लोक दे विच उहदा पैंदा है। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथ का हवाला है। वो इस गल नूं मनदे ने भी इस तरह गंगा निकली है भगवान विष्णु के चरणों के विचों ते भगवान शिव जी दीयां जटावां दे विचों। इस करके इसनूं बड़ा पवित्र मन्निया जांदा। हिंदू मत के लोग इस दे विच इशनान करते हैं, इहदे विच फुੱਲ प्रवाह करते हैं, इत्थे जाके अपना दान पुण्य करते हैं, उन्हां विच वड्डा महात्म है। कहन लगे भी इत्थे लोग जाके इशनान पान करते हैं। जिस पर से सब के अग भजै, सतगुरु पातशाह कहन लगे भी गंगा दे विच जिहड़ा इशनान करदा ना ਉਹਦੇ पाप नाश होंदे, पर इशनान किवें करना, पिछे कोई पाप किया ਉਹਦੀ तौबा करनी है, पर गांह वास्ते बंदे बनना। ये नहीं भी पापां दी पंड चुकी तो इशनान किया तो फिर दोबारा तो फिर शुरू हो गया भी पहले तो मिट गए हुण दोबारा फिर उन्हें इकट्ठे करा, फिर इशनान किया दोबारा फिर लग पिया। इस तरह नहीं है। वो तो महाराज ने फिर ये भी लिखिया, कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवह निर्मल नीर, बिन हर नाम ना मुक्त होए एवं कह रमे कबीर। कबीर साहब जी कहते गंगा ते इशनान करना तो वड्डी गल नहीं, तू गंगा के किनारे घर ही पाला जाके उत्थे ही रहन लग पो। जदों तैनूं प्यास लगे गंगा दे विचों गिलास भर के पानी पी ला, जदों सब्जी बनाउणी आ गंगा विचों पतीला भर के लिया, जदों नहाउणा गंगा विच ही जाके वड़ जा। तू इन्ना इशनान कर, इन्ना पानी पी भी हर वेले पानी गंगा का ही पीवें। कहन लगे जे नाम नहीं ना जपदा तो तेनों कुछ नहीं मिलना, फिर वो पानी का पानी है, कुछ नहीं है। कहन तो भाव यह है भी गंगा का पानी पवित्र भी तां है जे तेरे कोल किते कोई गलती हो गई है, तू उत्थे जाके तौबा करें भी मेरे तो इस बारी गुनाह हो गया पर गाह नहीं मैं करांगा, मैनू माफ़ कर दो। तो फिर तो हो सकता तेरा कोई गुनाह माफ़ भी होवे, पर जे तू इशनान किया तो बाहर निकलिया फिर शुरू हो गया, फिर इशनान किया फिर शुरू हो गया, तो फिर इशनान का कोई फायदा भी नहीं गा। सो कहन लगे भी इत्थे पवित्र जल जान के संगतां इशनान करदियां हन। कह महिमा तबला दिजिया, कहन लगे भी इन्ने चिर नूं इत्थों दे ब्राह्मण आ गए। जदों पता लगा, क्योंकि ब्राह्मण ख्याल रखते सन कोई राजा आवे इशनान करन ते सानूं मोटी माया देवेगा। हुण अपने वर्गा जावेगा तो आपां की देवांगे, 100 दे देंगे, 200 या 500 दे देंगे, उन्हां दा की बनना। पर जे कोई राजा आवेगा तो वह मोटी माया दान करेगा। हुण 10वें गुरु गए ने, इन्हां नूं पता लग गया भी ये गुरु घर दे फरजंद ने, मोटी माया देणगे। इस तरह ब्राह्मण आ गया कोल, जाचत भय दरब समुदाय, ते सतगुरु पातशाह महाराज जियां दे कोलों इन्हां ने माया मंगी है। निक्स गुरु जब बाहर मैसे, सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां नूं कहन लगे भी पातशाह जी सानू जिहड़ी है ना माया देना करो। दीनस धन ले आनंद जैसे, उस वेले सतगुरां दे कोलों इन्हां ने कहन लगे भी माया मंगी है। महाराज ने सारियां दे वल वेखिया जिहड़े माया मंगदे पए। हुण गोबिंद राय साहब जी इन्हां ब्राह्मणों के नाल किहड़ी विचार चर्चा करते, किहड़े किहड़े बचन करते, इत्थों का की इतिहास है, की महात्म है, वो किवें दसदे ने, आपां कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी।
लेखा कतः ना छुटिया बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।